हुण की हो गया तैनू? कुछ बोलदी नहीं पई, जवाब नहीं दिता मेरी गल दा। आंचल दा चुन्नी चढ़ावा याद है तैनू कि भुल गई है? मैनू याद है दादी माँ, सब याद है। फिर तां तैनू ये भी याद होना कि तू एक जलंधर दे वड्डे बिजनेसमैन जेके मेहरा नू मेरे सामने झुकण नू मजबूर कर दिता सी। एक तेरे करके ही ओ इन्ने सालां बाद मेरे पैरीं हथ लाण नू तैयार होया सी। नहीं तां जेके मेहरा दी धौण मेरे सामने झुक जावे ये तां कदी होया ही नहीं सी। ते जे तू इन्ना कुछ कीता मेरे वास्ते तां कि एक छोटा जिहा काम होर नहीं कर सकदी? पर दादी माँ, एक मिनट गीत, मैनू अपनी गल कर लेंदे पहला। साडा घर तां तू देखिया ही है ना, इन्ना वड्डा घर, किले वर्गियां कंधां, वड्डे वड्डे कमरे ते माता लक्ष्मी दी बहुत किरपा है साडे घर ते। कदी भी पैसे दी कमी नहीं हुई इस घर विच। इस घर दे रंग ढंग देख के वो तां तैनूं पता चल ही गया होना। ते फिर भी इस घर विच एक चीज़ की कमी है कि इस घर दीयां जनानियां दे दिल विच किसी दा सामना करन दी हिम्मत नहीं है। पर दादी माँ, तुसी भी तो उस घर विच रहंदे हो, तुसी तो हिम्मत वाले हो। मेरी हिम्मत नूं तां हुण जंग लग गया है बच्चिए। मेरी कल्ली दी नहीं, इस घर दीयां जनानियां दे पैरां 'च खुरे किहड़ा संगल पिया है। साडे कोलों अगे पैर ही नहीं पुट होया। हुण तां तेरे ते आस है, तू आएगी ना तां ही ये संगल टुटना है, तां ही साडे कोलों अगे पैर पुट होना है। मैनू मना ना कर बच्चिए, आ जा मेरी पोत नू बन के आ जा इस घर विच बच्चिए। दादी माँ, एडा वड्डा घर है, उस परिवार दा तो इलाके च नाम बजदा है। मेरा की मेल है उस परिवार नाल? मैं एक आम जही टोली दी थी, मैं किद्दां उस घर दी नूंह बन सकदी दादी माँ? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता दादी माँ। ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ ਬੱਚੀਏ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਏ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨਾ। दादी माँ, मैं तुहाडे हिसाब नाल वड्डी हो सकदी हां, पर मैं तो हिसाब किताब लगाने जोगी है ही नहीं, क्योंकि किताब पढ़ने का मौका नहीं ना मिला। पापा जी ढोली सी ते मौका मिला हाथ च डगा ते तिल्ली फड़न दा ते ढोल वजाण दा। ढोल तो मैं वजा ही लैनी है दादी माँ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਹੁਣ। ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਬੱਚੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ दादी माँ? ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਉਹੀ ਘਰ, ਉੱਚੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ दादी माँ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ दादी माँ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ? ਨਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ? बस करो मम्मी जी, पापा जी आ गए ने, यही काफ़ी है। पापा जी की हाल है तुहाडा? पापा जी पुत्र देख, बिल्कुल घोड़े वर्गा पिया हैगा। पर तुसी पहला क्यों नहीं आए? आंचल दी दे विआह दे विच भी असीं तुहानूं उड़ीकदे रहे, उदों भी नहीं आए तुसी। पता मम्मी जी ने तुहाडे वास्ते करवा चौथ दा व्रत भी रखिया सी, वो भी उन्हां नूं कल्ले ही तोड़ना पिया, तुसी उदों भी नहीं आए। ਬਸ ਗਿੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਘੜੀ ਬਹਿ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। मैं तो हुणी पूछना पापा कोलों सारा कुछ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਣੀ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ठीक है, नहीं पूछती। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਯਾਦ। ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ओहो, तुसी दोनों फिर शुरू हो गए पापा जी। की होया कमो? तू इन्नी रात नूं चीको मारी? ओहो, ये ते जीजा जी आए हुए ने। कमो तू प्रशांत नूं वेख के चीका मारी फिरदी है? ਵੱਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। रहन दे प्रशांत, मेरे पैरां नूं हथ लाउण दी लोड़ नहीं। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮੋ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ? ਉਤੋਂ ਉਹ ਜੀ ਕੰਮੋ ਦੀਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਚੀਕ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਲੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮੋ ਦੀਦੀ ਕੋ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। चुप कर रूबी, तू की अद्धी रात ਨੂੰ शुरू हो गई है। परेशान जे तू आ ही गया ना ते मुंह हाथ धो के कपड़े बदल ले ते कमो इनू कुछ खवा दे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮਨਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸੁਣ ਲਓ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੋਂ? ਆ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੀਤ ਬੱਚੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤ ਨੂੰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਮੋਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੇਠੀ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਿਮੋਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮਲਹਾਰ ਬਰੋ ਦੀ ਵੋਟੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ, ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮौज ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। परेशान एक ही तरीका है गल करन दा, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਬੱਚੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮੋਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਬੱਚੀਏ। ਆ ਜਾ ਬੱਚੀਏ, ਆ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਬੱਚੀਏ, ਆ ਜਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਾਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਈਏ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਵੱਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ?
ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਗੀਤ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰੂਬੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮੋ ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਹ ਕੰਮੋ ਦੀਦੀ, ਆ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹੋਰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜੀ ਉਧਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬਿਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸੱਸ? ਜੇ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਐ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਐ। ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਖੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਉਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਟੋਲੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਸਕੀਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਸਕੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਜਾਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਰੂਬੀ ਭਾਬੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਲਹਾਰ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਢੋਲੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰਿੜਕ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾਲੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ।
ਮਲਹਾਰ ਪਾਉ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੋਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਊ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਬੀਤਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਲਿਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚੀਏ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਫੜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਬੱਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਜਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜ ਗਿਆ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸਜਾਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੂਬੀ। ਮੌਕਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਅਗਲੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਜਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਆ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਦੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ? ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਗੀਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਪਾਪਾ, ਪਾਪਾ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਪਾਪਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਨਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਜਾ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਜਾ ਲਓ ਥਾਲੀ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮੋਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਐਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ।
ਰੂਬੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ?